أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد زندگی کی مشکلات اور نہج البلاغہ کے حال کے عنوان سے ہمارا یہ تیسرا سیشن ہے۔ گزشتہ سیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان کو زندگی میں مشکلات سے بچنے کے لیے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے کلمات کثار نمبر 38 میں 8 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور بیان فرمائی ہیں۔ البتہ ان 8 چیزوں کو 4 کر کے امام نے بیان فرمایا۔ آخری گفتگو یہ تھی کہ اگر آپ حسن خلق رکھتے ہیں تو اس حسن خلق کے بعد آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا، اور پھر عرض کیا تھا کہ حسن خلق اور ذات توحید پہ حسن یقین، یہ 2 چیزیں انسان کی مشکلات کو حل کر سکتی ہیں۔ آج جس گفتگو کو شروع کرنا ہے یہ کہ ذرا غور کیجئے سب سے زیادہ مشکلات کس کی طرف سے آتی ہیں۔ ایک تو دنیا کی مشکلات جو ہم گزشتہ سیشنز میں عرض کر چکے ہیں، اس سے بھی پہلا سیشن ابتدائی سیشن میں، کہ انسان دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، لہٰذا اگر اس میں کچھ کمی ہوتی ہے تو وہ اس کو مشکل سمجھتا ہے اور اس مشکل کے لیے پھر حل بھی گزارش کیے۔ آج جو عرض کرنا یہ کہ جن افراد کی طرف سے ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اور مشکلات ہوتی ہیں، امام علیہ السلام نے ان افراد کا تذکرہ کیا یہاں 4 قسم کے دوستوں کا۔ آتے ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن میں یہ گزارش کروں کہ اپنے ارد گرد میں دیکھیے، اپنی زندگیوں میں دیکھیے، جب افراد کی بات آتی ہے، رشتوں کی بات آتی ہے، تو انسان کے سب سے قریبی کون ہے اور سب سے مقدس رشتہ کون سا ہے؟ آپ ماں باپ اور اولاد کو لیجئے، جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں تشریف لاتا ہے اور جس کے ذریعے سے ان کا وجود بنتا ہے، وہ ماں اور باپ ہیں۔ اور اگر آپ سروے کر لیجئے، مشکلات کو اگر آپ گننا چاہیں گے تو سب سے زیادہ مشکل میں وہ افراد ہیں جو ماں باپ کی صورت میں اولاد سے مشکلات میں ہیں۔ ذرا بات آسان کروں، یعنی مقدس ترین رشتہ، اہم ترین رشتہ، لیکن اس رشتے کو آپ ایک دیکھیے ایک معیار پہ جب وہ ماں باپ کی صورت میں آتے ہیں، اور پھر ہم جو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، دعویٰ ہمارا اسلام کا ہے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ بار بار یہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ انہی معاشروں میں آپ دیکھیے ایک بہت بڑی تعداد جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں وہ والدین کیے، اور وہ والدین اپنی اولاد کے ذریعے سے مشکلات میں ہیں۔ اگرچہ دوسری طرف بھی ہے، ہم نے وہ پہلو بھی دیکھے، ماں باپ بھی ایسے مجبور ہو جاتے ہیں۔ ذرا یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں، ان مسائل کو اگر ہم جانیں گے تو پھر ان کا حل جو ہے وہ بھی جناب امیر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اور نہج البلاغہ میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم نے ایسے افراد بھی دیکھے ماں باپ کی صورت میں۔ دیکھیے بالخصوص ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ جب ماں باپ میں سے ایک رہ جاتا ہے اور ایک کسی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا ہے یا ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں۔ جوانوں میں، بچوں میں اگر سب سے بڑی مشکل ہے تو یہ مشکل ہے ماں باپ کی وجہ سے۔
اور وہ کیا ہے، یا دنیا میں نہیں رہے، فرض کیجئے باپ فوت ہو گیا، ماں اگر زندگی گزارنی ہے تو کسی اور پارٹنر کا اگر انتخاب کرتی ہے تو اس سے ان بچوں کو مشکلات، یا دوسرے سائڈ پہ اگر ہو، وہ ہے تو ماں باپ ہی، آخر وہ بھی تو کسی کے ماں باپ ہیں، لیکن ان کو اپنے بچوں کا خیال ہوگا، یہ بچے جو ہیں ان کو بچے نہیں سمجھ جائیں گے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے، اور بہت سارے آپ کو واقعات ملیں گے کہ جوان بچوں کو تکلیف ہوتی ہے اس پہ کہ ماں باپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی کم نمبرز ہیں جو ماں باپ دونوں حیات ہیں، ان میں سے اکثریت الحمدللہ وہ اپنا فریضہ نبھاتے ہیں۔ اگرچہ پھر اگلے مسئلے کی طرف آتا ہوں تو ان میں بھی مشکلات کیا ہیں۔ بہرحال یہ پہلا پہلو ہے والدین کیا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جب بچوں کی باری آتی ہے تو بچے جو ہیں وہ والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بہت ساری میں اپنی پریکٹیکل لائف میں اور جو لوگ ہم تک پہنچتے ہیں ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، جوان جو ہیں وہ ہماری نگاہوں میں ہے کس حد تک اپنے آپ کو مشکلات میں دیکھتے ہیں اور مشکلات میں گھر جاتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ اس سے بھی سخت ہے، اور وہ ہے کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو کتنی مشکلات ہیں۔ اور افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بچے ایک محدود تعداد ہے جو مشکلات میں والدین کی طرف سے گرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد والدین کی ہے جو بچوں کی وجہ سے مشکلات میں گر جاتے ہیں۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیت سے تاکید کی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ہاں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ وہی زمانہ جس زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وہی جب زمانہ آتا ہے تو پھر اولاد اس تکلیف کا باعث بنتی ہے، اور بڑی تعداد میں اولاد جو ہے وہ جہاں بھی آپ دیکھیں، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ اسلامی ممالک کو دیکھیں جہاں اگر اذان کا وقت ہوتا ہے تو چپے چپے پہ مسجدیں جو ہیں وہ اذان، اور جب کردار دیکھیں تو وہ کیا نظر آتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے۔ وہاں خلاصہ اس کا اگر کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں، یا ہم فقط زبان کے مسلمان ہیں، ہم باقی اعمال کے مسلمان نہیں ہیں۔ تو بہرحال ایسے ماحول میں بھی اگر بچے کو آپ دیکھیں تو والدین ان کے ذریعے سے کتنی تکلیفوں میں ہیں۔ ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں جن میں والدین اولاد کا شکوہ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ مقدس ترین رشتہ، اور یہی رشتہ، یا اس کو آپ یوں کہیے، یہی انسان دوسرے انسان کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس سے اگلا مقدس رشتہ آپ ذرا دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جس بندھن کو مقدس ترین بندھن کہا گیا ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ اگر آپ سروے کر لیجئے، اپنے گرد و نواح کو دیکھ لیجئے، دشمن سے اتنے لوگ تنگ نہیں ہوتے جتنے گھر کے مسائل سے تنگ ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کے جو ہے وہ مسائل میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میاں بیوی کے مسائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ اور میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا اور اشارہ کیا ہے کہ جب میاں بیوی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں تو پھر ان مسائل کی وجہ سے اولادیں مشکلات میں ہوتی ہیں۔ اب ان دو چیزوں کو جمع کیجئے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ والدین اولاد سے اور اولاد والدین سے۔ اب جب شادی کی بات آتی ہے تو شادی میں دونوں پہلو ہیں۔ میاں ایسے ہم نے شوہر دیکھے ہیں جو بیوی سے نالاں ہیں، اور ایسی بیویاں دیکھی ہیں جو شوہر سے نالاں ہیں۔ شاید اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دین اسلام نے، پیغمبر اکرم نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ بہرحال اس موضوع کو اگر ہم لیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اصل دیکھیں کہ یہ مشکلات ہیں کیا۔ اگر آپ طلاق کے نمبرز دیکھیں کیوں بڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی اسلامی ممالک میں یا مسلمانوں میں، اور ہم نے بڑے بڑے دیندار گھرانے دیکھے ان میں،
अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुश्किलात से बचने के लिए सुकून की एक राह बतलाई थी, और वो राह क्या है? लितस्कुनु अलैहा, आप शादी करें ताकि एक दूसरे के साथ आपको सुकून मिले। अब ये सुकून जो है वो इसमें भी फिर मियाँ बीवी का भी एक हिस्सा होता है, फिर वालिदैन की परेशानी में मियाँ बीवी का हिस्सा है। अब इसमें से ज़्यादा क्या तफसील में जाया जाए। वही ज़ौजे मोहतरमा कभी शौहर के वालिदैन के लिए और कभी शौहर मोहतरमा ज़ौजा के वालिदैन के लिए एक मुश्किल बने हुए हैं। बहरहाल ये दो हमारे मौजू थे नहीं, ज़िम्नन आ गए हैं। वालिदैन की औलाद से, औलाद की वालिदैन से मुश्किलात, और फिर मियाँ की बीवी से, बीवी की मियाँ से, और मियाँ बीवी की वजह से फिर उस पूरे ख़ानदान पे जो है वो मुश्किलात क्या होती हैं। अब इन मुश्किलात का हल जो है वो भी किसी वक्त अर्ज करेंगे। नहजुल बलागा में ही अगर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के इस नमूने को देखिए तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का वो नमूना, इन्नल मरअत रिहानतुन, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं औरत एक फूल है। अब खुशबू उस फूल से आनी चाहिए। मैं कभी कभी अर्ज करता हूँ, रिहाना एक मखसूस किस्म का फूल है, और उसको अगर आप मस लेंगे तो भी उससे खुशबू आती है। अगर ये फूल बन के एक तरफ पहलू कम अज कम रहे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने औरत को नरम मिजाज बनाया है। मामता माँ की शोहरत रखती है, बाप भी मोहब्बत करता है, लेकिन जब मोहब्बत की बात आती है तो ममता का नमूना पेश किया जाता है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सिन्फ को मोहब्बत के लिए खुसूसियत के साथ साथ और प्यार के लिए जो है वो पैदा किया है, लिहाजा उसका ज़्यादा फरीज़ा बनता है कि वो इस बंधन को बेहतर से बेहतर अंदाज में निभाए। बहरहाल आते हैं सारे मौजू। जो हमारा मौजू है असल वो है दोस्ती के हवाले से। इंसान को तकलीफ अगर होती है और मुश्किलात का सामना होता है तो तीसरे नंबर पे वो है दोस्त। यानी वालिदैन और औलाद का एक एतबार से, मियाँ बीवी और फिर मियाँ बीवी की वजह से दूसरे ख़ानदान पे असरात, और तीसरी और उमूमी चीज़ जो है वो है दोस्तों के ज़रिए से। ये भी यानी आप ये कहिए कि वो मुश्किलात हैं जिन मुश्किलात में इंसान की वजह से मुब्तला होता है। बाकी मुश्किलात भी दुनिया में होती हैं। मसलन अगर किसी का काम चला गया तो शायद वहाँ भी दूसरे इंसान का दखल हो, लेकिन अमूमी तौर पे जो मसलन कोई तूफान आ गया और कोई बीमारी आ गई तो ये इंसान का नहीं, ये एक दूसरे वजूहात है। हम वो वजूहात गिन रहे हैं यहाँ जो इंसान को तकलीफ होती है इंसान की वजह से। अब तीसरी चीज़ जो दोस्ती का मौजू है, और बारहा मैं अर्ज कर चुका हूँ, नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बड़ी ताकीद के साथ इस दोस्ती के मौजू को बार बार छेड़ा है। गोया एक ऐसा मौजू है और एक ऐसा रिश्ता और एक ऐसा ताल्लुक है जिसकी जरिए से इंसान बनते भी हैं और इंसान बिगड़ते भी हैं। इंसान को सुकून भी मिलता है और इंसान को इसी से बेसुकूनी का सामना भी करना पड़ता है और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और इस दोस्त के लिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फिर इस हिकमत 38 में जो हमारा मौजू था, और आज इसको कंप्लीट करेंगे। हिकमत 38 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को वसीयत करते हुए कि बेटा 4 किस्म के अफराद को दोस्त न बनाना और उन 4 किस्म के अफराद से अपने आप को अलग रखना। यहाँ चूंकि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इय्याका व मुसादक़तिल, बच्चों और इन 4 की दोस्ती से, वो 4 नाम गिने हैं। लेकिन अगर इसको इय्याका हम कहें तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दूसरे अफराद उनके लिए भी यही चीज़ लागू होती है। बहरहाल 4 अफराद, 4 लोगों से दोस्ती से मना किया है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने। इमाम फरमाते हैं इय्याका व मुसादक़तल अहमक। देखिए सबसे पहले जो है वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अहमक से दोस्ती मत कीजिए। अब अहमक क्या होता है, ये एक अलग मौजू है कि अहमक की भी किस्में होती हैं। अहमक, सबसे बड़ा अहमक वो होता है जो खुद को नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। सबसे बड़ी जहालत जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में बयान फरमाया। सबसे बड़ी जहालत ये है कि इंसान खुद से भी जाहिल है।
अपनी अहमियत को भी नहीं समझता। तो अहमक से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने दोस्ती करने से मना किया है। हमारे यहाँ अहमक के लिए बड़े किस्से बने हुए हैं कि अगर वो बहरहाल मिसाल जहन में आ रही है लेकिन नहीं जाते उसकी तरफ, वो ज़ाहरी तौर पर जो है वो फ़ायदा पहुंचाना चाहेगा, लेकिन चूंकि उसका अक्ल इतना है, उसका शऊर इतना है, लिहाजा वो फ़ायदे के बजाय जो है वो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। अहमक अलबत्ता यहाँ जहन में रहे, और मैं इस मौजू को बारहा तफसील से अर्ज कर चुका हूँ, जब ये बहस आती है कि उससे दोस्ती मत कीजिए तो मकसद ये नहीं होता कि उसको धुतकार दीजिए, नहीं, वो अहमक है, एक किस्म की कमजोरी है उसकी, आप उसके मददगार बन जाइए, आप उसको उस मुश्किल हमाकत से निकालिए और उसके मददगार और उसके सरपरस्त बन जाइए, वो अलग बात है। लेकिन दोस्ती जिसको आप कहते हैं वो अहमक से मत किसी वक्त दोस्ती बनाइए, एक चीज। और फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया, क्यों? फ़इन्नहु युरीदु अन यनफ़अक फ़यदुर्रुक, वो चाहेगा ये कि आपको फ़ायदा पहुंचाए, लेकिन चूंकि वो अहमक है, उसको फ़ायदे नुकसान का खुद ही पता नहीं है, वही है वो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचाएगा। अब ये एक अहमक के दोस्ती से मना किया जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने। अब इसको अगर नतीजे को आप देखें तो नतीजा क्या होगा? अहमक से दोस्ती नहीं कीजिए, इसलिए कि वो आपके लिए चाहेगा तो फायदा पहुंचाना, लेकिन हमाकत की वजह से जो वो नुकसान पहुंचाएगा। अब ये एक अहमक है जो चाहता तो है कि मैं फायदा पहुंचाऊं, लेकिन नुकसान पहुंचाएगा। अब उस होशियार से कैसे हम दोस्ती कर सकते हैं कि जो चाहते हुए नुकसान पहुंचाना चाहता है? वो चाहता ही यही है कि मैं दूसरे को नुकसान पहुंचाऊं, इसलिए कि उसको अपना फायदा देखना होता है। मैं अगर यहाँ एक मौजू अर्ज कर दूं और वो इन तीनों रिश्तों को शामिल हो जाएगा, माँ बाप औलाद के हवाले से भी, मियाँ बीवी के हवाले से भी, और दोस्त के हवाले से भी। और वो मौजू क्या है? हमने फकत लेना सीखा है, हमने देना नहीं सीखा। अगर हम इन मुश्किलात से बचना चाहते हैं तो हम किसी को फायदा देना सीखें, माली फायदा हम उसको देना सीखें, मशवरे की तरह हद तक मशवरा देना उसको सीखें, फायदा देना उस सीखें, यानी हम देना सीखें। हमने सीखा क्या है? हमने लेना सीखा है। और हम दोस्ती भी करेंगे तो वहां हमारी दोस्ती होगी जहां लेने की बात होगी। लिहाजा इस कोशिश में मत रहिए कि हमें लेना ही है, नहीं, ये कोशिश हो कि हमें देना है। अब देने के लिए भी फिर मैं बारहा अर्ज करता हूं कि जब देने की बारी आती है तो अक्सर हमारे यहाँ ये तस्वर किया जाता है कि शायद जेब में हाथ डाल के कुछ देने की बात है। नहीं, देने से मुराद ये है कि आपके पास जो चीज है, जरा इस पे गौर फरमाइएगा, आपके पास जो चीज है वो, और सामने वाले को जिस चीज की जरूरत है वो देना। अब अगर आप किसी दुखी इंसान को हिम्मत दिलाएंगे, किसी दुखी इंसान को हौसला दिलाएंगे, या किसी जवान को आप एक मुफीद मशवरा देंगे, बल्कि मैं यहाँ ये कहता हूँ कि अगर आप एक लहजे के लिए किसी गिरे हुए शख्स की कमर थपथपा के ये कहेंगे कि आप बड़े हिम्मत वाले हैं, घबराइए नहीं, उठिए, तो ये आपकी फकत एक हाथ उसके कंधे पे रख लेना उसकी जिंदगी की मुश्किलात को बदल सकता है, बल्कि यूं है कि उसको एक मुश्किलात से टकराने का हुनर सिखा सकता है। जरा ये एक देना है। क्या दिया आपने? कुछ खर्च हुआ, न माल खर्च हुआ और ना एक लहजे के लिए, और इसको अपनी जिंदगी में आजमा के देखिए। जो अगर दुखी है किसी फकत उसके शाने पे, उसके कंधे पे हाथ रख के दो जुमले आप उसको हिम्मत दिलाने के कह दीजिए, हौसला दिलाने के कह दीजिए, तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और ये उसी वक्त होगा जब आप किसी को देना चाहते हैं। अब आपने उसको हिम्मत दिला के आपने उसको एक फायदा दे दिया है। लिहाजा अगर हम ये देना सीख लें तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। हमने क्या हुआ है? हमें लेना है। आप सारी जिंदगी हमें लेना है। अभी एक लिस्ट बना लीजिए अपनी, हमें लेना है।
हमें देना क्या है, हमें लेना क्या है, ज़रा एक बराबर बराबर लिस्ट बना लीजिए। हमने अभी अपने क्लास में नंबर लेने, हमने अभी सर्टिफिकेट लेना है, हमने अभी डिग्री लेनी है, हमने अभी मकान लेना है, हमने अभी गाड़ी लेनी है। सारी जिंदगी लेते लेते हम उस हद तक पहुंच जाते हैं कि फिर अभी हमें मजबूरन जान देनी पड़ती है। उस मजबूरन जान देने से पहले पहले कुछ जो है वो हम अपनी मर्जी से भी दे लें तो वो इंसान मुश्किलात से खुद भी महफूज रहेगा और दूसरों को भी मुश्किलात से बचा लेगा। लिहाजा इसको अगर इस सेशन में हम इसी फकत एक पहलू को लें कि हम देना सीखें। अब देना सीखें तो जो है वो उसको हम जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से ही सीख सकते हैं कि क्या देना सीखें। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के किसी मुखालिफ के सामने दूसरा मुखालिफ जाता है और वो पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो, तो उसने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की मुखालफत के ज़रिए से उस दुश्मन को खुश करना चाहा, कहा कि वो फलां बखील के पास है। उसने मुखालिफ भी था तो उसने सख्ती से उसको कहा कि किसको बखील कह रहे हो। अगर अली के पास एक सोना का पहाड़ हो और या सोने का ढेर हो और एक चांदी का ढेर हो तो अली वो सखी है कि पहले सोने को तकसीम करेगा और फिर चांदी को तकसीम करेगा, और उस वक्त तक उसको सुकून नहीं आएगा जब तक वो दे नहीं लेगा। अब वो किस हद तक देते हैं, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम देते देते फिर इस हद तक दे देते हैं कि फिर अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। हम ऐसे नहीं कर सकते, और खुद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नाजुल बलागा में खत नंबर 45 में ये फरमाया है कि आप मुझ जैसे नहीं हो सकते हो, लेकिन आइनुनी बिवरइन व इज्तिहाद, कोशिश तो करो और अपने आप को परहेजगार तो बनाओ। लिहाजा अगर हम देना सीखें, फकत लेना ही न सीखें, तो फिर बहुत सारी मुश्किलात हमारे लिए और दूसरों के लिए भी हल हो सकती हैं। बहरहाल दोस्ती का पहला मरहला क्या है कि अहमक से दोस्ती न करो। वो जो आपके फायदे को सोचता ही नहीं कि हमारा फायदा किस में है और घाटा किस में है, तो वो दोस्ती के काबिल नहीं है। मैं इसको यूं अगर कहूँ, अहमक है ही वही कि जो दूसरे साथी के फायदे और नुकसान को नहीं जानता, या फिर उससे भी बदतर वो है जो जानता है कि उससे नुकसान होगा लेकिन उसके नुकसान की तरफ कदम बढ़ाता है, उसको फायदा पहुंचाने के बजाय वो काम करता है जिससे उसको नुकसान हो। तो पहली चीज जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि कभी भी अहमक से आप दोस्ती नहीं कीजिए। अभी इस मौजू को फैलाया जा सकता है और आप इस पे सोचिएगा खुद, इसलिए कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने दोस्ती न करने की वजह बतलाई है। युरीदु अन यनफ़अक फ़यज़ुर्रुक, वो चाहता यह है कि आपको फ़ायदा पहुंचाए लेकिन वो अपनी नादानी और जहालत और हमाकत की वजह से आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर कोई जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है तो इससे कई गुना बदतर है, उससे फिर महफूज रहना चाहिए। और उसकी एक निशानी यही हो सकती है कि आया वो हमेशा लेने के चक्कर में है या कभी देने के चक्कर में भी है। दूसरी चीज जो दूसरा अमीर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि दोस्त न बनाओ, व इय्याक व मुसादक़तल बखील, कभी बखील को जो है वो दोस्त न बनाओ। वो देने और लेने वाली बात यहाँ बेहतर अंदाज में वाज़ेह हो जाएगी। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़इन्नहु यक़उदु अन्का अहवज मा तकूनु इलैहि, इसलिए कि जब आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो वो आपसे दूर भागेगा, वो अपनी चीज को बचाएगा। जब आपको जरूरत होगी तो वो देने के जज्बे से महरूम होगा। बखील की तारीफ जो है वो यही है कि वो दूसरे को नहीं देता, बल्कि बखील में एक बदतर वो होता है कि जो खुद पे भी खर्च नहीं करता। अब जो खुद पे खर्च नहीं करता वो दूसरे को क्या देगा, इसलिए बखील के मुकाबले में वो सखी होगा। अगर दोस्ती बनानी है और मुश्किलात से बचना है तो आप किसी सखी के हमरा रहें। अलबत्ता ये सखी के हमरा रहना एक जुमला ऐसा है कि जिससे हम गलत तरफ भी जा सकते हैं। हम फिर भी वही देने क्या लेने के चक्कर में होंगे। अगर हम किसी के लिए सखी को तलाश करते हैं, वो दोस्त हो, तो इसका मकसद ये है कि हम ज़रा इस पे दिक्कत कीजिएगा, फलां जो है वो बड़ा सखी है, हम उससे दोस्ती करते हैं कि कल हमारी ज़रूरत होगी तो वो हमें देगा। नहीं अजीज़ान, दोस्ती सखी से करनी है,
दिक्कत कीजिए और इसी से हम मुश्किलात से बच सकते हैं। इसलिए कि मुश्किल कैसे होगी, हमने किसी से दोस्ती की थी, ये बड़ा सखी है, हमें जब मुश्किलात का सामना हुआ तो उसने बुख्ल इख्तियार किया, हमें उसने कुछ नहीं दिया। दोस्ती सिफत है और दोस्ती में ये क्या सखावत सिफत है, और सखी से दोस्ती बनाने में आप आगे बढ़िए, बखील से दोस्ती से बचिए, सखी से दोस्ती कीजिए। लेकिन याद रखिए, सखी से दोस्ती इसलिए नहीं किया कीजिए कि वो मेरे लिए देगा, मुझे देगा, नहीं, सखी को दोस्ती कीजिए इसलिए कि उसकी फितरत में सखावत है। जिसकी फितरत में सखावत हो, जरूरतमंदों का ख्याल रखता हो, वो इस लायक है कि उससे दोस्ती की जाए। यहाँ भी मसलन सखी से दोस्ती की जाए, बखील से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दोस्ती न की जाए, तो उसमें ये ना हो कि वो फिर हमारे अंदर वो ख्वाहिश और वो लालच और वो लेने का जज्बा जो है वो हो, नहीं, उसके देने के जज्बे को मद्देनजर रखिए। और हमने वो अफराद भी देखे हैं कि जो ऐसे सखियों से दोस्ती ही इसलिए करते हैं कि हम भी देंगे, वो भी देंगे, और हमारी एक टीम बनेगी, और उस टीम वर्क के जरिए से हम इंसानियत की खिदमत करेंगे। तो ये दूसरा पहलू है कि बखील से आप दोस्ती नहीं कीजिए। इमाम ने वजह भी बतलाई है, फ़इन्नहु यक़उदु अन्का अहवज मा तकून इलैहि। तीसरी चीज जिससे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है, वो इय्याका व मुसादक़तल फाजिर। अब देखिए, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बद किरदार से दोस्ती न कीजिए। अब ये बद किरदार जो है वो दोस्ती बद किरदार से न कीजिए। वजह भी देख लीजिए, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़इन्नहु यबीउका बित्ताफ़ा, वो आपको कौड़ियों के मोल बेच डालेगा ना, इसलिए कि उसका कोई मेयार नहीं है। अब ये फाजिर क्या होता है? अब जो अल्लाह को नहीं मानता और अल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह को मानता भी है तो अल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह के हुक्म की इताअत नहीं करता। अब वो जो अल्लाह की सारे कुछ दी हुई चीज़ों के बावजूद अल्लाह की मुखालफत कर रहा है, वो मुझ जैसे एक बंदे के साथ कैसे हमराही करेगा और दोस्ती करेगा। लिहाजा जो अल्लाह का मुखालिफ है, जो फाजिर है, उसको देखिए, वो गोया आपके पहलू में बैठा है इसलिए कि आपसे कोई इस्तिफादा करे, और वो जैसे अल्लाह से ले के कभी उसको शुक्र की तौफीक भी नहीं होती, तो आपसे भी ले के वो कभी शुक्र भी अदा नहीं करेगा। तो ये फाजिर जिसका मुफ्ती जाफ़र हुसैन मरहूम ने तर्जमा की है बद किरदार के साथ, जिसका अपना कोई किरदार नहीं है, आप उसके करीब मत जाइए, उससे दोस्ती मत कीजिए, वरना कल आपको जो है वो अपने फायदे के लिए बेच देगा। अब ये तीसरी चीज जिससे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने दोस्ती करने से मना किया है। और चौथी और आखिरी इस कलिमात किसार नंबर 38, व इय्याका व मुसादक़तल कज़्ज़ाब। अब यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक उमूमी चीज बतला दी जो अक्सर हमें नजर आती है, और झूठे से दोस्ती न करो। क्यों? इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्योंकि वो शराब की मानद तुम्हारे लिए दूर की चीजों को करीब और करीब की चीजों को दूर करके दिखाएगा। वो झूठ के जरिए से कुछ ऐसी चीजें ये हो जाएगा और मैं ये कर लूंगा और मैं ये करता हूं और मैंने ये किया, ऐसी चीजें ऐसी बातें करके, और आइंदा के वादे जो है वो आइंदा मैं ये करूंगा और आइंदा मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव मेरा होगा, ये सारी चीजें जो हैं वादा वईद जिसको आप कहिए, इसलिए कि अक्सर वादे होते ही इसलिए हैं कि उन वादों को पूरा न किया जाए। हमारे यहाँ एक बहुत गलत सिलसिला जो है वो चल पड़ा है, और वो ये है कि जिस चीज को जो है वो नहीं करना होता उसमें कहते हैं इंशाअल्लाह, यानी हम माज़अल्लाह हम अपने वादा खिलाफी को अल्लाह पे डाल रहे हैं। नहीं, अगर एक जिंदगी का उसूल बनाइए, अगर किसी के साथ बात हो रही है और वो कुछ वादा तलब कर रहा है, तो आप सरीहन उसको कहें कि मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता। जब कर सकते हैं तो फिर आप कहिए कि इंशाअल्लाह मैं करूंगा। न ये है कि इंशाअल्लाह का लफ्ज़ आप इसलिए इस्तेमाल करें कि हम जनाब हो गया तो हो गया, नहीं हो गया। ज्यादा नीयत जो है इंशाअल्लाह में यही होती है कि हम से नहीं होगा और हम नहीं करेंगे। तो इस सूरत में ये लफ्ज़ इंशाअल्लाह की भी एक किस्म की माज़अल्लाह तौहीन है कि जनाब हम अपने झूठ को
اس وقت ٹالنے کے لیے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 4 افراد اور ان کی 4 وجوہات جو جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اب ہم پوچھتے ہیں اس کا حل ایک جملے میں۔ یہ تو جناب نے پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ چیزیں بتلائی ہیں کہ ان افراد سے بچے رہو گے تو آپ پریشانیوں سے محفوظ رہو گے، زندگی کی مشکلات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ لیکن جناب امیر علیہ السلام نے ایک جملہ، اور یہ ہوتا ہے بزرگان کا کمال، یہ ہوتا ہے اللہ کے کلام کا، پیغمبر اکرم کے فرمان کا اور ائمہ ہدیٰ کے بیان کا کمال یہی ہے، مختصر سے مختصر جملے میں زیادہ سے زیادہ مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں۔ کسی مفسر نے بڑا خوب کہا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، تفسیر کی بحث ہے، وہ کہتے ہیں جناب موسیٰ نے جب تبلیغ کے لیے جانا پڑا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس تبلیغ کے لیے فرعون کا ایک لفظ میں تعارف کرایا، انہو طغا۔ اب وہ انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ طغا کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی ہر فساد کی بنیاد یہ ہے، اور پھر انہوں نے یہ نہ ہے لوگوں پہ ظلم کرنے میں، اقتصادیات میں، فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ ایک لفظ میں جو ہے اتنے وسیع مفاہیم، یہ قرآن مجید کا کمال ہے۔ اسی انداز میں پیغمبر اکرم کی ذات اور پھر جناب امیر علیہ السلام وہ شاگرد جناب مصطفیٰ۔ اب ایک خطبہ نمبر 134 میں زندگی کی بہت ساری مشکلات کا حل اس ایک جملے میں ہے، اور اریدکم للہ، جملہ کیا ہے؟ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ 2 لفظوں کا ایک جملہ، اریدکم للہ، میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ اب اگر جو اللہ کے لیے چاہتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ دوستی ہو تو اللہ کے لیے، اور یہ دیکھیے بعض اوقات ہم دشمن کو چاہتے ہیں اللہ کے لیے، اور یہ جناب امیر علیہ السلام کی زندگی میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ جناب امیر علیہ السلام نے اب جنگ صفین میں جنگ روکی، اور جناب امیر علیہ السلام پر لوگوں نے گلہ بھی کیا، شکوہ بھی کیا کہ شاید علی اس جنگ کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام نے پھر واضح فرمایا کہ میں اس لیے جنگ روک چکا ہوں تاکہ ان میں سے کوئی ہدایت پا جائے۔ اب یہ کوئی ہدایت پا جائے یہ کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اریدکم للہ، میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں، یعنی آپ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تبھی تو میرے ساتھ جنگ کے لیے آئے ہیں، لیکن میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور آپ کو اللہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب اس انداز میں اگر ہم زندگی گزاریں گے کہ ہم دوسروں کو اللہ کے لیے چاہیں، اب اگر دوسروں کو اللہ کے لیے چاہیں گے، یا دوسروں کو دوسرا پہلو بھی، اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے نہ کہ اپنی ذات کے لیے، تو ہماری زندگیوں کی مشکلات میں سے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں۔ میں کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہوں، اگر اس کے لیے کر رہا ہوں تو جب وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا تو پھر میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا، اگرچہ اس کا حل بھی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آتب اخاک بالاحسان الیہ، اپنے بھائی کو اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا میں علی بتلاتا ہوں، اور وہ سزا بہت ساری مشکلات کا حل بن جاتی ہے۔ احسن الیہ، اس کے ساتھ احسان کرو، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اس کے ساتھ احسان کرو۔ عزیزان ذرا اس جملے پہ اگر دقت کریں گے تو اگر ہم کسی کے ظلم کی، کسی کی زیادتی کی سزا اس کو احسان کے ذریعے سے دیتے ہیں تو وہ ظلم جو اس نے کیا ہے اس کو بھی ہم بڑے اطمینان سے برداشت کر رہے ہیں، ہم اس کے ظلم کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈال رہے بلکہ سکون میں ہیں کہ اس نے اپنا کام کیا، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ اس نے زیادتی کی ہے، آتب اخاک بالاحسان الیہ، ہمیں اسے سزا دینی ہے، لیکن سزا کا طریقہ لی امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کیا بتلایا ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کریں۔ احسان کریں گے تو خود بخود وہ متوجہ ہوگا، نہیں متوجہ ہوگا تو آپ کا اپنا دل مطمئن ہوگا اور متوجہ ہوگا میں نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے۔ تو یہ اریدکم للہ، آج کا یہ لفظ اگر خطبہ نمبر 134 ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم، چونکہ نمبرز میں 2 فرق ہیں نہج البلاغہ کے، یہاں تک تو اس کو دیکھ لیجئے
کہ بلکہ 234 تک 3 نمبروں کا فرق آ جاتا ہے۔ وہ بارہا عرض کر چکا ہوں، دہراتا نہیں ہوں۔ اب اس میں اگر خطبہ 234 میں آپ اریدکم للہ دیکھیں اور پھر امیر المومنین کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو یہی ہوگا کہ امیر علیہ السلام کی زندگی کا ہر لحظہ خدا کے لیے گزرا ہے، محبت بھی خدا کے لیے، بغض بھی خدا کے لیے۔ اب اگر محبت اور بغض کا معیار خدا ہو تو پھر انسان اپنے ارد گرد بہت سارے انسانوں کو دیکھ کے یا خود کو تنہا پا کے پھر وہ پریشان بھی نہیں ہوتا یا خوش بھی نہیں ہوتا۔ نہج البلاغہ ہی کے ایک خط میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کو ایک خط لکھا جناب امیر کے بھائی جناب عقیل نے، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جنگ صفین کے بعد جناب عقیل مکہ کی طرف جا رہے تھے، عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ جناب عقیل کو معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ جناب امیر علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ظاہر جنگ صفین ہو چکی ہے، اب اس میں جو مارے گئے ہیں، جو مخالف ہیں، ان کو مخالفت تو کرنی تھی۔ بھائی ہونے کے اعتبار سے اور ایک عام انسان ہونے کے اعتبار سے جناب عقیل کو بہت تکلیف ہوئی، اور جناب امیر علیہ السلام کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ بھیا اگر حالات درست ہونے تک آپ ان لوگوں کو مالیات دے کے آپ ساتھ ملا دیں۔ مجھے ذہن میں آ رہا ہے وہ واقعہ، اور وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کہ جناب عقیل نے شاید خود جناب امیر علیہ السلام سے اس کے بعد مانگا ہوگا، جہاں جناب امیر علیہ السلام نے ایک سا گندم یعنی 3 کلو گندم اضافی جناب عقیل کو نہیں دی تھی، اس لیے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے مشترکہ، اور سب کو میں دے نہیں سکتا ایسی صورت میں، تو آپ کو کیسے دوں؟ وہ چونکہ اللہ کے خزانے کے خزانہ دار علی ہیں، لہذا بھائی کو بھی نہیں دیا۔ بہرحال جناب عقیل نے یقینا لگتا یہ ہے کہ اس واقعے کے یعنی جناب امیر کے پاس جب گندم مانگنے آئے تھے تو اس گندم کے واقعے سے پہلے کا یہ خط ہوگا، ورنہ اگر اپنے ساتھ سلوک دیکھ چکے ہوتے تو اس انداز سے خط نہ لکھتے۔ خط لکھا کہ بھیا آپ ان لوگوں کو کچھ دے کے اپنے ساتھ ملا لیجئے۔ آج کی سیاست پہ جناب امیر علیہ السلام کی عدالت کا غلبہ دیکھیے۔ جناب امیر علیہ السلام نے وہ تفصیلی جواب دیا نہج البلاغہ میں جو موجود ہے اپنے بھائی عقیل کو، وہاں کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کا میرے ارد گرد اکٹھا ہونا میری خوشی کا سبب نہیں بنتا، اور لوگ مجھے سارے چھوڑ جائیں تو وہ میری پریشانی کا سبب نہیں بنتا۔ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم لوگ چھوڑ جائیں گے۔ اب لوگ چھوڑ جائیں گے، آپ اللہ کے ساتھ ہو جائیں، وہ جو کبھی کسی کو نہیں چھوڑتا، ہو معکم، جو آپ کے ساتھ ہے۔ بس اگر ہم یہ کام کر لیں، اریدکم للہ، ہم دوست کو چاہتے ہیں اللہ کے لیے، میاں بیوی ایک دوسرے کو چاہیں اللہ کے لیے، والدین کی خدمت کریں اللہ کے لیے، والدین اولاد کی خدمت کریں اللہ کے لیے، اریدکم للہ۔ اب اگر وہ بدلے میں کچھ نہیں دے گا تو ہم نے بدلے کے لیے کیا ہی نہیں تھا۔ میں علامہ اقبال کا ایک شعر آج دیکھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں چھوڑ تو یہ اپنی جزا کا خیال بھی چھوڑ دے، ہاں، کہ مجھے قیامت کے دن یہ ملے گا۔ یہ اقبال کا تصور جو ہے وہ دیکھیے کہ آپ یہ کہ مجھے ملے گا، اس کو جزا کی صورت میں آپ اچھائیاں کر رہے ہیں تو اس کو بھی جزا کے خیال کو بھی چھوڑ دیجئے۔ اگر ہم اریدکم للہ، تو اس صورت میں اگر کوئی ہمیں شکریہ نہیں ادا کرے گا بلکہ کبھی ہمارے ساتھ زیادتی بھی کر لے گا، تو ہم نے اس کے لیے نہیں کیا تھا، ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، تو پھر ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اریدکم للہ، ہمارا ہر کام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ اللہ کون؟ ہو معکم، جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ لہذا جانتا ہے اگر ہم ہر کام اس کے لیے کریں گے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، تو پھر زندگی کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور انسان پھر اس رب کریم کے بھروسے پہ بڑے سکون سے اپنی زندگی گزارے گا۔ پروردگار ہمیں مشکلات زمانہ سے محفوظ فرمائے، اور جو بالخصوص اس بیماری کی مشکل میں مبتلا ہیں اور گھرے ہوئے ہیں، پورا زمانہ، پورا جہان، پوری انسانیت اس مشکل سے دوچار ہے، پروردگار ولی برحق امام عصر کے صدقے میں
امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کے صدقے میں زمانے کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔